Okay, so everybody seeing me? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Okay. Right. Okay. So, what we are going to. What we are going to discuss. So, what we are going to discuss today is a very important, sensitive subject. Today is August 25th, 2021, and MS Evening Sessions number 783. And it's been a long time pending presentation. Life ஒரு particular situationல நம்ம problems நிறைய solve பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசைப்படும் பொழுது solve பண்ண முடியாத சில problems அப்படிங்கிறது there are some areas where things are going beyond the control and there are some areas where things are under the control. So control the controllables and you cannot control the uncontrollables. ரொம்ப நாள் வரைக்கும் uncontrollable இருந்த ஒரு விஷயம் தான் இந்த radiation of people. ஒரு particular situationல நீங்க ஏதாவது ஒரு work பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சில பேர் கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற radiationனால உங்க performance பாதிக்கப்படுதா? And if you ask me the question, the answer is yes. Yes, there is a kind of a theory which speaks that radiation and the vibes of a particular person affects the other person and brings negative change into the other person, and the reverse is also possible. ஒரு நல்ல vibe இருக்கிற ஒரு person இன்னொரு personக்கு ஒரு நல்ல vibe கொடுக்க முடியும். I'll give you an example. Let us visualize that this is a kind of a conference hall where Ritan Nitish is going to make a presentation, and the co-presenters are the other 4 people from different organizations in which one. He is representing one organization. So in that Ritan Nitish உள்ள வரும்பொழுது அவனுடைய juices, அவனுடைய flow of planning, அவனுடைய flow of preparations எல்லாமே டக்குனு வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவனுக்கு அந்த இடத்துல வரதுக்கு சான்ஸ். உங்க லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இப்படி நடந்திருக்காங்கிறத யோசிச்சு ரிலேட் பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க. When you go into a room and you suddenly started feeling a little bit vague, when you go into a place you suddenly started feeling a little bit strange. Well, okay. So when you get into a particular environment or atmosphere, all of a sudden people change. They frown. They give a different kind of reaction for your entrance. இதெல்லாம் எதனால அப்படி சொல்லி கேட்டீங்கன்னா chronological, biographical reasons அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா no, it's not. ஒருத்தருடைய ஆரா அப்படிங்கிறது அவங்க வரும்போது கூடவே வருது. அந்த ஆரா sometimes attack பண்ணும். My aura might attack Dakshin Siddharth, but my aura might help Brinda. My aura might give pleasing information or pleasing kind of frequency to Mitra, while my same aura will be giving a little bit of a disturbing frequency to Ritan Nitish. எந்த frequency இல்லாம விஷ்ணு பிரியாவுக்கு இருக்கலாம். So நம்ம கிட்ட இங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற விஷயம் எதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Controlling the aura and the frequency levels of the person who is approaching you, or your antenna of receiving that aura and the radiation? Antenna depends on us how we receive. So positive thinking பத்தி ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தார். அவரு பெரிய லெவல்ல பேசினார். அப்ப வந்து ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார், பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிறது உண்மையான ரியலா, ரியலிஸ்டிக் திங்கிங்கிறது ரியலா? கண்டிப்பா. நார்மன் மென்சன் பேர்ல ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு. அவரை பத்தி படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. ஒரு பையன் படிக்கிறான், அவனால படிக்க முடியல. பாசிட்டிவ் திங்கிங் பத்தி சொன்னீங்கன்னா அந்த பையன் படிக்க ஆரம்பிச்சுவான்.
சரி, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நீங்க எந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க பாசிட்டிவ் திங்கிங்னால கண்டிப்பா அதை இது பண்ண முடியும். நீங்க எந்த எக்ஸாம்பிள் வேணாலும் சொல்லுங்க. அவசரப்படுறீங்க, நான் சொல்றது முழுசா கேளுங்க. நான் சொல்ற என்விரான்மெண்ட்டுக்கு நீங்க எதை வேணாலும் சொல்லுங்க, பாசிட்டிவ் திங்கிங்னால அதை சால்வ் பண்ண முடியும். இல்லைங்க, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அதாவது லைஃப்ல சொல்லிடுறேன், நீங்க என்ன பேசினாலும் சரி, நான் வந்து பெரிய லெவல்ல ரிசர்ச்சஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், பாசிட்டிவ் திங்கிங் பத்தி பேசுறேன். சரிங்க, ஓகே. டேவிட்னு ஒரு பையன் இருக்கான், நியூயார்க்ல ஒரு முக்கியமான மார்க்கெட்டுக்கு அவனை அனுப்புறேன். 10 மணிக்குள்ள அந்த மார்க்கெட்ல இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஆபீஸ்க்கு அவன் போய் சேரணும். அட்ரஸ் எங்கிருந்து மறந்து வச்சுட்டு போயிட்டான். எனக்கு போன் பண்றான், சார் அந்த ஆபீஸ் எங்க இருக்கு? போனு ட்ரங்க் கார்டு வச்சுக்கீங்களேன், ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது. அவங்க கிட்ட என்னால அட்ரஸ் சொல்ல முடியும். கிராஸ் டாக் ஆகுது, டெலிபோன் ஃப்ரீக்வன்சி சரியில்லை. இப்ப டேவிட் அந்த ஆபீஸ்க்கு 10 மணிக்கு போய் ஆகணும், மணி இப்போ 9:50 ஆச்சு. சார் என்னால முடியல சார் அப்படின்னு சொல்றப்போ, டேவிட் think positive, David. See yourself getting into that particular office, David, and get the frequency and visualize that you will be there. And அறிவுட்ட முன்ன என்ன அட்ரஸ் நீ வச்சிட்டு என்ன ஆபீஸ்ல போய் விஷுவலைஸ் பண்ணு, அங்க இருக்கிற மாதிரி உள்ள போற மாதிரி. ஏன்னா நீங்க இப்ப சொல்லுங்க, உங்களுக்கு இது பாசிட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிறதுல இது யூஸ் ஆகுமா? ஐயோ நீ இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவீங்க, நான் தான் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன், நான் சொல்ற எக்ஸாம்பிள் உங்களால பாசிட்டிவ் திங்கிங் பண்ண முடியாது, நீங்க எப்ப பேச விட்டீங்க? சோ இந்த மாதிரிதான் சில சமயங்கள்ல செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ், பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி ஃபேக்டர்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகாத மாதிரி சில என்விரான்மெண்ட் நம்ம மாட்டோம். இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்க சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி. இங்க செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் யூஸ் ஆகாது, பாசிட்டிவ் விஷுவலைசேஷன் யூஸ் ஆகாது, எந்த விதமான தெரபிஸ் யூஸ் ஆகாது. Because there are 5 people who are entering into the room whose aura are very aura, singular and plural adena, whose aura are very contagious and they are very dangerous. நீங்க வேலை செய்யற ஆபீஸ்ல அப்படி இருந்தா, நீங்க படிக்கிற ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல அப்படி இருந்தா என்ன செய்யுங்க? சோ இதுக்கு தான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கிறேன். சோ இந்த சொல்யூஷன் ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம். எப்படின்னா, I'll first tell you how this negative radiation forms in people. Family நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ஏதோ get together போயிட்டு, supposed to be a birthday party or something, or a get together or a gathering or something. 25 பேர் இருக்கிற ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் 50 பேருக்கு ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த 50 பேர்ல வந்து 48 பேர் வந்தாச்சு. Things are going fine. அந்த 2 பேர் கடைசியா கார் நிறுத்திட்டு உள்ள வராங்க. அப்படியே சைலன்ஸ். நாடு கடத்தி ஊரை விட்டு ஒதுக்குற மாதிரி எல்லாரும் அப்படியே பிரிச்சு போயிடறாங்க. ஏன் அந்த 2 பேர் உள்ள வந்தாங்க? என்ன பவர் அவங்களுக்கு? எல்லாருடைய ஃபேமிலில அந்த மாதிரி கண்டிப்பா ஆளு இருப்பாங்க. Right or wrong, sir? That's very dangerous. அவங்க அப்படி டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப நான் சொல்ல போறது அவங்க எப்படி அப்படி ஆனாங்கன்றத நான் சொல்ல போறேன். The 2 people. Yeah. So that நீங்க அந்த மாதிரி ஆகாம உங்களை நீங்க பாத்துக்கணும். As Lakshmi mentioned, as you all mentioned, and நம்ம கரெக்ட் பண்றத பத்தி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம். But அடுத்த 5 minutesல அவங்க எப்படி ஆனாங்கன்றத நான் சொல்லிடுறேன். Sorry, but avoid this thing. Sorry. Absolutely. நீ ஃபீல் பண்ணது இல்லையா? நீங்க சொல்ற விஷயம் அப்படியே ஆப்போசிட் அது ஏன் ஃபேமிலில அந்த ஃபீல் பண்ணி சார் அது ஏன் 2 பேரும் எக்ஸாம்பிள் அந்த 48 நம்பர் எக்ஸாம்பிள். பட் அப்படி ஒரு விஷயம் அது ரைட் அத சொல்றேன். சோ 2 பேருமே இல்ல. ஓகே, question is also valid question. 2 பேரும் இல்ல, ஒருத்த போதும், ஒரே ஒரு ஆள் போதும். அந்த காலத்துல ஹிட்லருடைய டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, ஹிட்லர் had such people to get into the Nazi community and he wanted the results to be profoundly executable. M10 அந்த மாதிரி தான் ஹிட்லர் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தார். Read about M10. Hitler's very important soldier stalwart. எப்ப ஹிட்லர் எங்க அவன் இருக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அப்பெல்லாம் அவங்க இருப்பான். ஓகே, சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா முசோலினிஸ் டைம்ல, செங்கிஸ்கான் டைம்ல, history repeats so many people who had been having deliberate efforts taken for developing this negative radiation inside. So now coming back to the example of these 2 people walking in and other people running out. என்ன நடக்குது இவங்க 2 பேத்துக்கிட்ட? எப்படி இந்த நெகட்டிவ் ஆரா கொண்டு வந்தாங்க? There are 5 things that these people have been doing something for developing the negative radiation. Number 1, ஒரு பெரிய அறிஞர் சொல்லுவார் தெரியுமா? Great minds discuss ideas,
primitive minds people, discuss people. இவங்க ஃபர்ஸ்ட் இவங்க பண்ற வேலை people criticisms அதிகமா பண்ணி அவங்களுக்குள்ள பாய்சன் வச்சிருப்பாங்க. So the first point is இது நான் PPT ரெடி பண்ணலாம்னு பார்த்தேன், பட் PPT அப்படின்னா லேப்டாப்புக்கு இங்கே நடந்து வந்துட்டு இருக்கோம். கண்ணன் ஆட்டிடியூட்ல சரியா ஒர்க் அவுட் ஆகல, அதனால நான் PPT பண்ணல. பட் ஆன்லைன் பீப்புள் யூ கேன் நோட் டவுன். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, the people criticisms அப்படின்னு பண்றப்போ people பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணி பாருங்க. உங்களையே அறியாம நிறைய நெகட்டிவிட்டி உங்களுக்குள்ள இருக்கும். Mitra phone பேசும்போது as a father I used to be very much careful as what they are discussing. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குள்ள சில சமயங்கள் வந்து அவங்க அப்படி இவங்க அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசும்போது மித்ரா அதை அப்படியே நீட்டா கட் பண்ணிடுவாங்க. சரி பரவாயில்ல, அதனால அதை பத்தி நம்ம பேச வேண்டாம், நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ நான் அவள்கிட்ட இது வரைக்கும் சொன்னது இல்லை, பட் ஷீ நெவர் டிஸ்கஸஸ் பீப்புள். அதே மாதிரி கசின்ஸ் யாராவது வந்து பீப்புள் டிஸ்கஸ் பண்றது அந்த இடத்துல அப்படியே வேலைக்கு வந்துடும். ஸோ நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா. அதான் all the good things that Mitra has is only because of her mother. So அந்த people discussion அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு அது பெரிய லெவல்ல சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு பாருங்க, ஆக்குபேஷன்ல கேட்டு பாருங்க, டீச்சர்ஸா இருக்கிறவங்க, ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறவங்க, பிசினஸ் பீப்புளா இருக்கிறவங்க, அவங்களுடைய அந்த என்டர்பிரைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 75% நாட்கள் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. கேண்டீன், ஃபுட் கோர்ட், டியூரிங் லஞ்ச், நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணா போலாம். டைடல் பார்க்குக்கு போலாம், கோயம்புத்தூர் இருக்க டைடல் பார்க்குக்கு போலாம். ஃபுட் கோர்ட், பெரிய ஃபுட் கோர்ட், 1000 பேர் உட்கார்ந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஃபுட் கோர்ட் இருக்கும். கொரோனா டேஸ்ல இல்ல, பட் முன்னாடி. அப்ப நான் அப்படியே சும்மா நம்ம பாட்டிக்கு வந்துட்டு we all will grab a sandwich and we will have a bite of it and we will walk through. ஒருத்தனாவது லஞ்ச் சாப்பிடும் போது உருப்படியான விஷயம் பேசலாம்னு கேட்டுப்பாங்க. நோ, அவங்க ஹெட்டை பத்தி பேசுவாங்க, அவங்க டீம் ஹெட்டை பத்தி பேசுவாங்க, எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய ப்ராஜெக்ட் அவங்க எப்படி இது பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் சேயிங், ரைட்? சோ இது இந்தியால அதிகமா நடக்கிற ஒரு விஷயம். ஒரு ஸ்கூல்ல ஸ்டாஃப் ரூம்ல பையனை எப்படி இது பண்ணலாம், அந்த பொண்ணை எப்படி நம்ம மெருகேற்றலாம் அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு சிஸ்டமை பத்தி அதிகமா பேசுவோம். உங்க பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட கேளு, they will say yes. பட் உங்க பேரண்ட் அதுல இன்வால்வ் ஆகிறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு பாருங்க. அப்படி இன்வால்வ் ஆனாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த ரேடியேஷன் இருக்குன்னு. ஐம் சாரி, இல்ல I know my father doesn't involve in it, I know my mother doesn't involve in it அப்படின்னா yes, good, I'm happy. I don't discuss people. Mitra doesn't discuss people. So here இங்க இருக்கிறவங்களும் ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்களும் you don't discuss people ன்னு நான் நம்புறேன். So people criticism discuss பண்ணா அந்த நெகட்டிவ் ரேடியேஷன் தானா உங்களுக்கு வரும். ஜிம்முக்கு எல்லாம் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணி யோகா மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணி இதை கொண்டு வர வேண்டியது. இப்போ நான் சொல்றது 5 ஸ்டெப் பண்ணீங்கன்னாவே நீங்களும் சாத்தானே தான். You're also zombies, you're also statins. You have so much of negative radiation. Second thing, extraordinary fault finding mentality. தப்பு கண்டுபிடிக்கிற மென்டாலிட்டி. அந்த தப்பு கண்டுபிடிக்கிற மென்டாலிட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா பெருசா பண்ணிட்டாங்க, அவங்களோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா, பிரைம் மினிஸ்டர் நல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் கிழிச்சாரு டிமானிட்டைசேஷன், ஞாபகம் இருக்கா? எப்படி இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஓனர்ஷிப் ஆஃப் தி பிரைவேடைசேஷன், பப்ளிக் பிரைவேடைசேஷன் அது இதுன்னு குழப்பம் பண்ணிட்டு, ஞாபகம் இருக்கா? இப்போ எப்படி இது ஓகே எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு. இங்கிட்ட மாறிடுச்சு. யார் சொன்னாங்க நினைக்கிற அப்படின்னு ரொம்ப முக்கியம். சோ நினைக்கிற அப்படின்னு சரி வேண்டாம், ஃபேமிலியில சூப்பர் அந்த மேரேஜ் கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டாருங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற சேவிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு பண்ணிட்டாரு. உங்களுக்கு தெரியுமா யார் யார் வயிற்று அடிச்சு வந்து கல்யாணம் பண்ணாலும் உங்களுக்கு தெரியுமா? என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க, தெரிஞ்சா பேசுங்க, இல்லை பேசாம இருக்கு. இப்படி இதுதான் ஃபால்ட் ஃபைண்டிங். படம் சூப்பரா இருந்துச்சு, படம் அட்டகாசமான படம். என்ன படம் இது? இதெல்லாம் ஒரு படம். சொன்ன மாதிரி உங்ககிட்ட நல்ல குவாலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. என்ன நல்ல குவாலிட்டிஸ் எங்கிட்ட நீ பாத்துக்க, யார் சொன்ன உனக்கு? நான் எல்லாம் கேள்வி கேட்டு அவன் தெரியுமா உனக்கு? இப்படி பேசி 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 அவனை நல்லவன்னு சொன்னது இல்லையா, அவன் மைண்ட் அப்படி ப்ரோக்ராம் ஆயிடுச்சு. அப்படின்னு சட்டை நல்லா இருக்குல்ல, என்ன சட்டையை பார்த்துட்டேன் நான் வச்சிருக்க தெரியுமா ஒரு சட்டை, அந்த மாதிரி. சோ இதுதான் வந்து ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் மென்டாலிட்டி. இந்த ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் அப்படிங்கிறது இந்த சினிமா பத்தி நான் சொன்னல, அது நான் பண்ணுவேன். I always find fault with the way the movies are being made. அது Mitra knows. சோ அதெல்லாம் நான் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி வேணுமே தர்ஷனை புல் பண்றதுக்காக மெஸ்ஸி பத்தி தப்பா சொல்லுவேன், அவனை குருவை புல் பண்றதுக்காக விராட் கோலி பத்தி தப்பா சொல்லுவேன். சோ அதெல்லாம் ஃபன்னுக்கு பண்றது. பட் இதை உண்மையாலுமே பண்ற ஆளுக்கள் இருக்காங்க. So that's the second quality. Third quality is the most important one. First ரெண்டு கூட திருத்தினா, தேர்ட் வந்துட்டு திருத்துறது கஷ்டம். Past vengeance.
பாஸ்ட் வெஞ்சன்ஸ். பழைய காலத்துல நடந்த ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மக்கள் பழிவாங்கும் உணர்ச்சி. So அந்த பாஸ்ட் வெஞ்சன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு there is a venom inside. Okay, அந்த venom, அந்த விஷம் அப்படிங்கிறது உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. அது அவங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்திருக்கிறது பாவம், ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, அந்த பிரச்சனைக்காக நான் இப்படி கஷ்டப்பட்டேன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்படி மாறி இருப்பாங்க. So that's the third one. Okay, fourth one, very important, another reptile in this entire family, jealousy. பொறாமை, பயங்கரமான பொறாமை. யாருகிட்ட எதுவா இருந்தாலும் உடனே உள்ளுக்குள்ள பொறாமை வந்துட்டு ஒரு பரிதாப குணம். பரிதாபப்படும். When you are seeing a person who is trapped in jealousy, you got to be pitying on them because they are suffering from trauma. So அந்த பொறாமை அப்படிங்கிறது வந்து உள்ளுக்குள்ள அந்த வயிறு எரி அந்த ஃப்ளேம் அப்படியே இங்க நெஞ்சு, அப்புறம் அந்த டோட்டல் சென்சஸ், அவனோட ஆடம்ஸ், மாலிகூல்ஸ் எல்லாத்தையும் இருந்து அவன் காட்டுத்தனமான ஒரு சேகனாக அவன் மாறி. Fifth and final thing, another thing, helpless போகக்கூடிய விஷயம், இன்செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பெரிய ஆளுங்க, நம்ம மட்டும்தான் ரொம்ப பாவம், நம்மளுக்கு மட்டும்தான் அநீதி நடக்குது அப்படின்ட்டு தன்னையே தாழ்த்திக்கக்கூடிய ஆட்கள் தான் இந்த இன்செக்யூரிட்டி. 40 வயசுக்கு மேல இன்செக்யூர் ஃபீலிங் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஆம்பளைக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் வரும். யார் ஒருத்தர் அந்த இன்செக்யூர் ஃபீலிங்ல இருந்து மீண்டு வராங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில ஜெயிப்பாங்க. Inferiority complex is one of the factors of insecurity. Insecurity அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். பயம் இருக்கு, பொறாமை இருக்கு, தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கு, ஃபியூச்சரை பத்தின பயம் இருக்கு, ஃபியூச்சரை பத்தின சந்தேகம் இருக்கு, தன்னுடைய திறமைகள் மேல சந்தேகம் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துனீங்கன்னா கிடைக்கிற அவுட்கம் insecurity. I repeat, fear, envy, inferior complex, fear about the future, doubt about the abilities and potential. Put all these together, then it is called as insecurity. இந்த 5 தான் ஒருத்தர நெகட்டிவ் ரேடியேட்டிங் பர்சனாலிட்டியா மாத்துறது. இன்னும் 500 இருக்கு, பட் இந்த 5 தான் மெயின். அதை பத்தி நம்ம பேசணும்னா டைம் ஆயிடும், பட் இந்த 5 தான் மெயின். Now I want you to give a deep thinking within yourselves. உங்கள எத்தனை பேருக்கு இந்த 5ல ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு அப்படி தட்டிட்டு போயிருக்கு? ஹானஸ்டா யோசிங்க. என்கிட்ட நீங்க சொல்ல வேண்டாம், பட் ஹானஸ்டா யோசிங்க. இல்ல சார், இது 5மே எனக்கு வந்தது இல்லை, நான் வேற மாதிரி மாறிட்டேன் சார், நான் பேசிக்கலி வந்து சார் நான் வேற மாதிரி சார் அப்படின்னீங்கன்னா, இங்க டி காலனியில் இருக்கிற வாட்டர் டேங்க் பக்கத்துல நான் உங்களுக்கு ஒரு சிலை கட்டேன். அதாவது தப்பி பிறந்த ஒரு ஜந்து இது மார்க்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ரிதன் நிதிஷ் இங்க வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அங்க நான் வந்துட்டு போயிடுச்சு. எதுன்னு எனக்கு சொல்ல வேண்டியது. You have felt it. You have felt it. You have already told. Not now, sir. Yeah, it was in the past. Okay, help with that street. Okay, right. Everybody, almost everybody. Fine. Yeah, 100%. Right, everybody. Okay, fine. Mridhu Bhash. Mridhu Bhash, time is on again. Yes, sir. Mridhu Bhash, please speak. Fast. Sir, can you hear me, sir? Sir, can you hear me, sir? If you are speaking, we are not hearing you. Sir, we are able to hear Mridhu Bhash Akka, sir. Yes, sir, we are able to hear. Sir, aane agar sir. I also hear Mridhu Bhash, sir. Akka, can you speak now, Akka? Can you hear me, Mitra? Yes, Akka, sorry, Akka, here. Yeah, it was my fault. I had the speaker off. Tell me, Mridhu Bhash. Yes, sir, it's time, sir. Okay, see you tomorrow. Bye. Bye. Right, expected. Yeah, look at it. Come on. So, in the 5 விஷயத்தை ஒருவேளை நீங்க அவாய்ட் பண்ணீங்கன்னா, keep it as a checklist and you can really keep yourself away from becoming a negative radiating people. Now what we are going to discuss is how are we going to sharpen our antenna so that these negative radiating people, when they are coming to us, how we are going to safeguard ourselves from them. என்கிட்ட இருக்கு 6 சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு, பட் அந்த 6 சொல்யூஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான क्वेश्चन நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன்.
what is the assurance that you will not forget this and இதை நான் சொல்லி கொடுத்த பிறகும் நீங்க பழைய மாதிரியே தான் இருப்பீங்க அப்படின்னு? அப்படி இல்லை சார், நாங்க இதை பெரிய லெவல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி போராடுவோம், நாங்க மாத்திரக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு நீங்க எப்படி உறுதியா சொல்றீங்க? How can I believe that? First point, sir. You are always aware that like important psychological theories, sir. Since I have got my own phone since then, I would post it in the status, sir. Important, sir. So now, anyways, itself I got the idea of posting it, sir. Because it will be very helpful for my friends, sir, to keep myself away from negative radiation from my friends. So you know whom I am referring to, sir. இத்தனை பார்த்து இப்படி ரித்தர்கிட்ட ஃபோன் மேல பேசுறதுல அதுக்கு தனியா ஒரு குரூப். Second point is, I will note it down in my therapy note and always I will remember. Okay, right. Thank you, Guru Prasanna. Sir, first of all, I really don't know about the first 4 I am using or not, sir. Sir, but about insecurity, I am just using it, sir. I'll just tell you, sir. So, sir, I want to cure from cure the problem of insecurity, sir. So, as Mitra told, I will write in my therapy journal and I will follow the therapy, sir. Okay, right. What we are going to discuss right now is the ways and means of keeping your antenna sharpened, and even if people with negative radiations come towards you, you can keep yourself very strong and safer amidst all the kinds of the negative influences they may possibly bring up to you. First way of developing your antenna or making yourself feeling very, very safer. Being aware of the purpose is சொல்லுவாங்க. Being aware of the purpose. நம்ம யாரு, நம்ம என்ன சாதிக்கிறதுக்காக இந்த முயற்சி பண்றோம். Just have an eagle's view on your life. எதுக்காக இப்படி நீ போராடிட்டு இருக்க, என்ன பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க. We are not speaking about the goals and ambitions here. No. I'm speaking about the basic purpose of life. Purpose. You know, teachers and trainers will speak about goals and ambitions. But scholars and spiritual people will speak about purpose of life. என்ன பர்பஸ்க்காக நீ இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை. அது ஒண்ணு, நீங்க படிக்கணும், காலேஜுக்கு போகணும், கிராஜுவேட் ஆகணும், வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும், கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், குடும்பத்தை பார்க்கணும். இதுக்கு பேர் பர்பஸ். இது நேச்சர். நீ வேண்டாம் வேணும்னாலும் இது உங்க லைஃப்ல நடக்கும். Right? So I'm not speaking about the nature and cyclic happenings of your life. I'm speaking about purpose. Oh, I'll give you an example. Yeah, purpose. இதுதான் இப்ப நான் பண்றதுதான் என் purpose. I will have to keep igniting minds. I will have to keep enlightening minds. Whether I get income or I don't get income, whether I get promoted or I don't get promoted, whether I get awards, rewards, recognitions, appreciations, I don't care. But I want to shape people. 2002ல நான் MBA முடிச்சேன். 2003ல இருந்து 2007ல நான் ஃப்ரீலான்ஸ் ஆண்டர்பிரினர் ஆனேன். ஆனா 2002ல இருந்து எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு நான் அதை மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், காலேஜ் டீச்சர்ஸ், ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், ஜெனரல் கிளாஸ் பீப்புள், கிட்ஸ், இவங்க எல்லாம் தான் என்னுடைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ். அவங்களுக்கு என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் போடுற வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்து நீங்க என்கிட்ட பார்த்து பேசும்போது நான் கொடுக்குற அந்த ஃபன் பேஸ்டா கொடுக்குற காமெடி வரைக்கும் எல்லாமே யாரையா ஒருத்தருக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். I don't know how many people in my world have understood this, but that is my living. That's my purpose. Train, enlighten, help people to be better personalities. அதுக்கு என்கிட்ட ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி இருக்கு, என்கிட்ட இன்டர்வென்ஷன்ஸ் இருக்கு, என்கிட்ட டூல்ஸ் இருக்கு, என்கிட்ட டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. என் தொழில நான் படிச்ச படிப்பும் அது. Of course, நான் படிச்ச படிப்பு வேற, MBA. I'm a management man with finance and with marketing and HR as a specialization, human resources as a specialization. ஆனா அதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்தை எடுத்து நான் தொழிலா பண்ணிட்டு இருக்கேன். So படிச்ச படிப்பு வேற, செய்யற வேலை வேற. So that's my purpose. அந்த மாதிரி உனக்கு என்ன? I would like to become a doctor. No, that's not your purpose. அது உன்னோட occupation. I would like to become a teacher. No, that's not your purpose. That's an occupation. If you say what you would like to become, then it is goal.
If you would say what you would like to be, what you would like to do, what you would like to be, what you would like to give, do, be, give, have. I mean, nala one irukku. What you would like to do, what you would like to be, what you would like to give, what you would like to have. What do you like to do? நீ என்ன செய்யணும்னு ஆசைப்படுற? What do you like to be? நீ என்னவா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற? What do you like to give? நீ என்ன கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுற? What do you like to have? உனக்கு என்ன வேணும்? இந்த have இருக்கு பாத்தீங்களா? அது கடைசியா வைக்கணும். அதான நடக்கும். But do, be, give. Give இருக்கு பாத்தீங்களா? அது ஃபர்ஸ்டா வைக்கணும். What do you like to give? இந்த உலகத்துக்கு. My expertise. Expertise. So then it's a purpose. What do you like to give? Happiness. That's a purpose. என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும். என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோட அறிவு திறனை கொடுக்கணும். Expertise. What do you like to give? Sir, my passion, sir, that is like being a doctor, like helping people's life, and also at the same time getting to the disease. Being part of people's lives improvement on a medical way. Purpose. What do you like to give? Sir, giving some basic general Character and knowledge. That's purpose. What do you like to give? like being an ophthalmologist, I can help many people and give them eyesight. Better vision. That's the purpose. Help me the odds here. What do you like to give? Sir, positivity and be there for them in all the struggles they face, sir. Right. So being a ready opponent for solving their troubles and problems and expressing positivity. Good. Okay. Guru Prasana, what do you like to give? Sir, I would like to help the poor people in a good manner, sir. Right. Beautiful. Okay. So இதெல்லாம் நீங்க கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுற விஷயம். அந்த கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுற விஷயமும் அந்த பி நீ யாரா இருந்து அதை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுற இதுதான் ஒரு பர்பஸ். சோ ஒரு பர்பஸை ஒழுங்கா ஷேப் பண்ணி வச்சுக்கிட்டவனுக்கு நெகட்டிவிட்டி அப்படிங்கிற ரேஷியோல அது ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம்ல இல்ல ஒரு கர்ஸ் ஃபார்ம்ல வந்தாலும் அவன் அதை ஒன்றும் செய்ய அவனை எதுவும் செய்ய முடியாது. பீப்புள் தானே நெகட்டிவ் ரேடியேஷன் வர பீப்புள் தானே. அப்போ ரேடியேஷனா வராம எங்கிட்ட ஒரு ரேடியேஷன் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா நான் இதுக்கு பாதிக்கப்படலாமா அப்படிங்கிறது அது என்னது உன்னுடைய சாய்ஸ். அப்படி உனக்குள்ள சொல்லிக்கும். Who am I? What's my purpose? நான் எதுக்கு இவங்க கிட்ட சார் என்ன தெரியல சார் அவங்கள பார்த்தாவே எனக்கு என்னமோ நான் ரொம்ப ஹெல்ப்லெஸ்ஸா ஃபீல் பண்றேன், நான் ரொம்ப லேமா ஃபீல் பண்றேன் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் வரும்போது உனக்குள்ள நீங்க கேட்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஓகே ரைட் now who am I? What's my purpose? And why am I getting completely affluented and why am I getting into the slavery of that person's influence? இந்த கேள்விகளை கேட்கும்போது அந்த antenna gets more sharper and அவங்களோட negative radiation வந்துட்டு உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஷீல்டை தாண்டி உங்ககிட்ட வந்து அட்டாக் பண்ணாது. That's the first technique. Be wary of your purpose. No. Purpose is not similar to responsibility. Respond with the ability. That's responsibility. உங்ககிட்ட ஏதோ ஒரு வேலை கொடுக்குறோம் நீ இதை செய்யணும் அப்படின்னு பர்பஸை செய்யும் போது உள்ளுக்குள்ள சந்தோஷம் வரும். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி செய்யும் போது உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு மன அழுத்தம் இருக்குதான் செய்யும். இது இட்ஸ் பேசிக் சோர் ரைட் ஸோ இதை செஞ்சா ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பட் பர்பஸ் அப்படி இருக்கு. யூ வில் ஹேவ் ஃபன். உனக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு யாராவது ஞாபகப்படுத்தணும், நீ சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு ஞாபகப்படுத்தணும். நான் வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது மித்ரா வந்து எனக்கு சொல்லணும் 3:30 சாப்பிடுங்க லஞ்ச். அதுக்கப்புறம் 4:30 மணிக்கு எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க கிளாஸ். நான் மறந்துடுவேன் வீடியோ எடிஷன். I'm living my purpose. அதான் simple. So if it is possible for me, then it is possible for you also. I have regarding this. When we see negative radiating people, some of us ignore it, sir, and some of us think that it's not possible that they are getting this. It's just hallucinating, imagining something else. Like good people do not have. What should we have to do? We ignore them all. That's the second point that we are going to speak. Your answer is fortunately coming in the second point. Second point, the question is basically come as a coincidental factor for the second thing that I'm going to discuss. So what's Dakshan's question is, how do we deal with them? How do we handle with them? Yes. Second point, the purpose of the second one is get into the merry circle of that person. And the person would a merry circle kulla poga. Appreciate பண்ணுங்க, acknowledge பண்ணுங்க. Ignore பண்ணக்கூடாது. இக்னோர் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பயந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம். இக்னோர் அவங்க அதான் எதிர்பார்க்கணும். இக்னோர் பண்ணி நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா துஷ்டனை கண்டா தூரம் விலகு அப்படின்னு நீங்க போறீங்க அப்படின்ட்டு இதுக்கு கண்டா நான் வந்தேன் போ அந்த பயம் இருக்கும். அங்க மேத்தம விட நீ என்ன பண்ணுவ மச்சி ஐயோ அப்படி கூட போயிடும்.
ஓகே சரி எவ்வளோ பெரிய ஆள் நீ நல்ல வேலை நீ வந்த 10:30 மணிக்கு கிளம்பலான்னு இருந்த மற்ற வேலைக்கு வந்து பாட சரி வா ஃபிளாட் ஓகே ஆனா உள்ளுக்கு நீ எவ்வளவு திட்டிக்கோ தப்பே கிடையாது பட் வெளியே வந்துட்டு அசைக்காத மாதிரி அப்ரிஷியேட் சென்ஸ் ஆஃப் அப்ரிசியேஷன் அடுத்து ஜெனுவனாவே அவங்ககிட்ட ஏதாவது அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கு இருக்கும் டெஃபினட்டா எல்லாத்துக்கிட்டையுமே ஜெனுவனா அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒன்று வெரி குவிக்லி ரித்தன் கிட்ட என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கு டக்குன்னு சொல்லு ஓகே பிருந்தாவி என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்ரிஷியேட் பண்றது கைண்ட்னஸ் பாத்தீங்களா இப்படி டாப் ஆஃப் த ஹேண்ட்ல எல்லாத்த பத்தி எல்லாத்துக்கிட்டையுமே இருக்கு மித்ரா கிட்ட என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றது டெண்டன்சிக்கு அப்ரிஷியேட் டாப் ஆஃப் த ஹேண்ட் உன்னோட ஃப்ரெண்ட் கல்விதாரிக்கு அப்ரிஷியேட் பண்றது Sir, the softness and how passionate she is towards her. Soft at the same time she is very strong. Yeah, right. See, Lakshmi can appreciate from again. Sir, is improvement in vocabulary, studies. Studies. Okay, right. Kalpita, Vishnu can appreciate from again. Sir, sportiveness, sir. Yeah, right. So this pathina. Appo best friends ah irukra unga irukra maadhiriye and the third person கிட்டயும் கண்டிப்பா appreciate பண்றதுக்கு இருக்கும். Maybe இங்க இருந்த மாதிரி top of the hat ல இல்லனாலும் கொஞ்சம் top of the hat க்கு கீழயா கொஞ்சமாவது இருக்கும். அத நீங்க தான் எடுக்கணும். So the second one is get into the merry circle. Why I am mentioning this terminology as merry circle? Like get into the positivity. I mean get into the zone which will really stimulate the person and stun the person. நான் இங்க வந்துட்டு போட்டு இவரடானா நம்மள்ட்ட வந்துட்டு இவ்வளவு சொந்தம் பண்றானே இவரை நம்ம எப்படி டீல் பண்றது அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு நீங்க திங்க் பண்ண வைக்கணும். ஸோ தட்ஸ் த பெஸ்ட் வே. இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஆனா கண்டிப்பா எல்லாராலையும் இது முடியும். இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் பட் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் இம்பாசிபிள். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ இன்டு தட் அண்ட் இட்ஸ் அ சைக்காலஜிக்கல் வே ஆஃப் அப்ரூவிங் அண்ட் இந்த நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவலா பேசும்போது they will have to send the negativity through an antenna and your negativity receiving antenna should connect. Appreciation பண்ணும்போது frequency நீங்க மாத்தி அமைக்கிறீங்க. You're changing the frequency. As Oscar Wilde mentions, most of the times your frequency is just hitting the normal minds which has no frequency at all. உன்னுடைய major supreme frequencies வந்து normal mindல frequency இல்லாத ஒரு விஷயத்துல போய் அடிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. அது அவர் எப்படி ஒரு நோட் முடிப்பாருன்னா சம்டைம்ஸ் அந்த நார்மல் மைண்டா இருக்கிறவங்க உன்னோட லைஃப் பார்ட்னரா வந்துருவாங்க. அப்போ வாழ்க்கை முடிஞ்சது அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். அதை நான் இங்கே பேச முடியாது. சரி ஓகே. ஸோ அந்த நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்துல நீங்க ஃப்ரீக்வன்சியை மாற்றி அமைக்கிறீங்க. அவன் வந்து என்ன சொல்றான் அப்படின்னா ஐ வுட் லைக் டு கிவ் அ arrow to your chest and you would like to come and say that I am actually brought some flowers to you அப்படிங்கும்போது ஃப்ரீக்வன்சி மாறும்போது நெகட்டிவ் ரேடியேஷன் உங்களை வந்து அட்டாக் பண்ற பாசிபிலிட்டி 85% கம்மி. So that's the second. Okay, so a quick recap, shall we? So first antenna sharpening factor. What is it? Right. Second one? Getting into the Right. Okay, fine. So the third one. The third way of sharpening your antenna. ஒரு விஷயத்தை சிம்பிளா இங்க யோசிங்க. Third one சொல்றதுக்கு முன்னாடி let me set a frame of approach here. என்ன நடக்குதுங்க? அவங்க வந்து உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் பேசுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்துட்டு பேசிக்கலா உங்களை டவுனா ஃபீல் பண்ண வைக்கணும். இல்ல அவங்க டவுனா ஃபீல் பண்ண வைக்க தேவையில்லை. அவங்க சும்மா அப்படி ஜாலியாக வந்தாங்கன்னா போதும். வர வழியில எல்லாத்தையும் போட்டு தர மாதிரி அவங்க கிட்ட ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருக்கு. அது அவங்களுக்கே சம்டைம்ஸ் தெரியாது. அப்போ அவங்க பேஷண்ட். ஓகே ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல நான் இப்ப சொல்ற ரெண்டு சாய்ஸ்ல எது நடக்குன்னு நீங்க சொல்லுங்க. சூஸ் தி பெஸ்ட் ஆன்சர் அவுட் ஆஃப் தி டூ சாய்ஸஸ். சாய்ஸ் 1, you fall prey to them. Prey, P-R-E-Y. You fall prey to them when you are so weak in handling your own emotions. உன்னுடைய எமோஷன்ஸ் ப்ரோட்டோகால் வந்துட்டு நீ சரியா ஃபாலோ பண்ண முடியாத லெவல்ல இருக்கும்போது தான் நீ அவங்களுக்கு அடிமையாயிரு. நம்பர் 2, சாய்ஸ் 2 இஸ் சில எமோஷன்ஸ் எல்லா எமோஷன்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு கடவுள் யாரையும் படிக்க போறதில்ல, படிக்க மாட்டார். சில எமோஷன்ஸை உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியுங்கிற அந்த தன்னம்பிக்கை இருக்கிற பர்சன் அப்படிங்கிறோம். இந்த ரெண்டு பேர்ல யார் அதிகமா பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட்? செகண்ட். அவங்க கிட்ட you actually fall. Okay, let me reframe the question. Where do you think the problem happens? Like எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றது இல்லை. எமோஷன்ஸை பத்தி சுத்தமா யோசிக்காத ஆட்கள் அவங்க தான் இதுக்கு சீக்கிரமா அடிமையாகும். எமோஷன்ஸ் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண தெரிஞ்ச ஆட்கள் அவங்க தான் இதுக்கு சீக்கிரம் அடிமையாகும். Sir, those who are not aware of emotions, sir. Correct. சரி, அப்போ லாஜிக்கலா நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்க. இப்ப நம்ம ஒரு
ஆக்டிவிட்டி முடிச்சிருப்போம். என்னென்ன எமோஷன்ஸ் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு? யூ மென்ஷன் இட் யுவர் செல்ஃப். என்னென்ன எமோஷன்ஸ் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கு? உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்கிற சில எமோஷன்ஸ் சொல்லுங்க. இப்போ ரீசெண்டா நீ எந்த எமோஷனை கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்த, அது எப்போ உனக்கு தெரிஞ்சது? விச் எமோஷன்? நம்ம இப்போ ரோபாட்டிக்ஸ் கிட்ல பார்த்த அந்த 5 எமோஷன்ஸே இல்லைங்க. ஆங்கர், சாரோ, கில்ட் பண்ண மாட்டேங்க. நான் என்ன கேட்கிறேன்னா, ஃபுல் ஆஃப் டீனேஜர்ஸ் இல்லையா, யங்ஸ்டர்ஸ் இல்லையா, சொல்லுங்க எந்தெந்த எமோஷன்ஸ். என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா ஜெலசி நான் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கேன். ஜெலசி நான் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கேன். என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு என்னை விட கொஞ்சம் பெரிய ஆளா இருந்தாங்கன்னா நான் நேரடியா போய் அடி மனசுல இருந்து அவனை நான் பாராட்டுவேன். அதை என் ஜெலசியை நான் கிராஷ் பண்ணிடுவேன். அது என்கிட்ட இருக்கு. கில்ட்டை நான் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கேன். நான் தப்பு பண்ணல, எனக்கு தெரியும் தப்பு பண்ணல. சாரோ கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன். சோ நம்ம பார்த்த அந்த 5 எமோஷன்ஸ், ஆங்கரை பத்தி நான் பேச முடியாது. சோ நம்ம பார்த்த இந்த 5 எமோஷன்ஸ்ல 3 எமோஷன்ஸ் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். மிஞ்சி போய் மீதி இருக்கிற 2 எமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது? 5 எமோஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது I said anger first, fear. Fear definitely என்னோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. என்ன நீங்க யாரும் பயமுறுத்தலாம் முடியாது. என் ஃபேமிலியில யாரும் வந்துட்டு நான் பயந்து பார்த்ததே இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க, இன்க்ளூடிங் மை டாட்டர். ஓகே, உன்னை பார்த்ததான் எங்களுக்கு பயமா இருக்கே தவிர நீ ஒரு சந்துன்னு என்ன எனக்கு லேபிள் பண்ணிருக்காங்க. அதை நான் ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறேன். ஸோ இவனை பயந்து பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஃபியர். அப்போ 4 என்கிட்ட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. எஸ், ஐ வுட் லைக் டு அட்மிட் ஐ எம் நாட் அ வெரி குட் ஆங்கர் மேனேஜர். அண்ட் மெடிடேஷன்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இருக்கிற கோவம் தான் இது. அதுவும் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு. சரி, இப்போ எனக்கு வந்துட்டு மை ஏஜ் இஸ் 41. ஸோ கம் நவம்பர் ஐ பிகம் 42 years old. ஸோ நீங்க அப்படி கிடையாது. You're just buds, rose buds, and you are growing people. So இந்த 5 எமோஷன்ஸ்ல எந்த எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கீங்க? Sorrow, anger, yeah, jealousy, okay, jealousy, okay, right. Anger and guilt, sir. Anger and guilt, okay, fine. So அப்போ இந்த 3வது டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஸ்டார்ட் ரிவைசிங் த பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறது அந்த 3வது டெக்னிக். ரிவைசிங் த பேட்டர்ன். அந்த டைம்ல இவங்களுடைய நெகட்டிவிட்டிக்குள்ள நம்ம உள்ள வந்துட்டோமே அப்படின்னு உங்க மைண்ட் நினைக்கிற அந்த டைம்ல, சரி இப்ப எது நம்ம கண்ட்ரோல் எடுக்கலாம், எது நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்குன்ட்டு இப்ப நான் சொன்ன இந்த விஷயத்த அந்த டைம்ல யோசிச்சீங்கன்னா அதுக்கு பேரு தான், அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு தான் என்ன பேட்டர்ன்? ரிவைசிங் த பேட்டர்ன். ரிவைஸ் த பேட்டர்ன். Suddenly start introspecting which are the emotions you are really having control over. அந்த டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் திங்கிங் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களால உங்களை அட்டாக் பண்ண முடியாது. அதாவது போச்சுடா, ஐயோ இது ரொம்ப கஷ்டமாச்சு, அவங்க இனி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது, ஐயோ என்ன, இப்படி யோசிச்சுட்டு புலம்பிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலா instead of grumbling, you are reversing the pattern by jumping into which are the emotions that you can take control of. So இதுதான் 3வது டெக்னிக். இந்த 3வது டெக்னிக் அப்படிங்கறத பண்ணும்போது நெகட்டிவ் ரேடியேஷன் அப்படிங்கறது. 4th one is my personal favorite. How many total I said? 6. 4th one is my personal favorite. One question. What worst will happen? What worst will happen? Brinda உட்கார்ந்துருக்கு. அப்படி Brinda என்னுடைய கம்பெனில வேலை செய்யற ஒரு ஸ்டாஃப். நான் தான் பாஸ். ஸோ நான் சொன்ன அந்த செஷன் ஆரம்பத்தில் சொன்ன அந்த 5 விஷயமே என்கிட்ட இருக்கு. ஸோ வீடியோ ஸோ Brindaவுக்கு வந்துட்டு என்னை பார்த்தாலே பிடிக்கல, வேற வழி இல்லை. இந்த கம்பெனியில தான் வந்துட்டு she is getting a lot of pay. வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கு என் கம்பெனியில வேலை செஞ்சு ஆகணும். அண்ட் a negative boss. So Brinda first 3 டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்படி antenna is not getting sharper. Brindaவோட அன்கான்ஷியஸ் சொல்லுது, இன்னைக்கு இதுக்கு ஒரு முடிவு இருக்கு, பேப்பர்ஸ் போட்டு வந்து ரிசைன் தி ஜாப் and go back home. இவெல்லாம் வேற கம்பெனியை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். Then Brinda's one more conscious says, no, let's not burn the bridges. It's not time yet. என்ன நடந்துரும்? என்ன ஒஸ்டா என்ன நடந்துரும்? ஓகே, இவன் ஒரு நெகட்டிவ் ரேடியேட்டிங்கான ஆளு, சொல்றது எல்லாம் நெகட்டிவா ஏதாவது சொல்றான், நம்ம நெகட்டிவா ஃபீல் பண்ண வைக்கிறான், நம்ம ரொம்ப டவுனா ஃபீல் பண்ண வைக்கிறான். என்ன நடந்துரும்? இதுக்கு என்ன ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும்? Brindaவோட சிச்சுவேஷன்ல இந்த கேஸ் சினாரியோல Brinda ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறா. She is applying the 4th way of
sharpening the antenna, and if she is asking this question, what will be the answer that Brinda gets? What was to happen because of this negative radiating pulse? The boss cannot fire without nothing. Right. Until she allows the thoughts to disturb her, nothing will happen. Allowing, that's a key word. As most of the famous authors have been mentioning, nobody has got the right to make you feel down, right? And nobody has got the ability to make you feel down. உங்களை டவுனா ஃபீல் பண்ண வைக்கிறதுக்கு யாராலையுமே முடியாது. நம்மளை தவிர அந்த பிரின்சிபலை இங்க கொண்டு வாங்கன்றாங்க. சோ அப்ப பிருந்தா அப்படித்தான். என் பெர்மிஷன் மீறி இவனால என்ன நெகட்டிவா ஃபீல் பண்ண வைக்க முடியாது. அந்த வர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன நடக்கும்? எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய வருமானம் கிடைச்சிட்டு தான் இருக்கும்போது நான் செய்ய வேண்டிய வேலை செஞ்சுட்டே தான் இருக்க போறேன். இவனால வந்துட்டு பெரிய லெவல் என்ன 655 யாரா தான் இருக்கும். சரி பார்க்கலாம். சோ எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய பெர்மிஷன்ஸ் எனக்கு கிடைக்க தான் போகுது. சோ என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கும்போது பிருந்தாவுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் பாருங்க. அந்த ஃப்ரீடம் தான். சோ திஸ் இஸ் தி ஃபோர்த் ஒன். என்னன்னா quest for freedom. The terminology is quest for freedom. And the quest for freedom, நீங்க suppose notes எடுத்தீங்கன்னா, I want you to write this question in the bracket. What is the question? What worst will happen? என்னடா பண்ணிடுவானே இவனே? இந்த நெகட்டிவ் ரேடியேஷன் பண்றவனே நம்மள என்னடா பண்ணிட முடியும் அப்படிங்க. Who's it? Tuition. வேற இருக்கா இல்லையா அவங்க இருக்காங்க. சரி. So we have discussed 4 and in another 5 minutes we will discuss 2 and we are complete. Sir, when you shout, you don't how to write the 4. So, okay, the really first. Anna, when I was out, sir told to write 4 as the statement. What information? Quest for freedom. அவன்ட கேட்டா quest for freedom and bracketல வந்துட்டு நீ என்ன நோட் பண்ணுவ? அந்த மாதிரி. நான் போன் நோட் பண்ணுவேன். Okay, everybody say bye to Vishnupriya. Bye. Bye. So we will the video. I Vishnupriya, expect the Video na paakuma. Right. Adu raske pochu. Okay. So the fifth one. Good evening, sir. Good evening, friends. Yeah, good evening. So the fifth one. The fifth point is basically, இப்போ first point என்ன சொல்லுங்க? Wait. Good person, tell me what's the first point? Sir, being aware of pursuit, sir. Aware of what? Pursue, sir. Pursue, purpose. Kalpita, what is it? Yes, sir. Purpose in life, sir. Yeah, purpose in life. Brinda, what's second? The second one is Yes. Second. Merry circle. Getting into the other person's merry circle and start what? In a problem zone. Appreciate. Right. Okay. What's the? Yeah. Revising the pattern and control the emotions. Right. And the fifth one. Fourth one. Fantastic. Now let's go to the fifth one. The fifth one about the number reason நம்ம பேசணும். Out of the system experience. உனக்குள்ள இருந்து வெளியில வா. Negative radiating person, negative radiating people, negative radiating mob, negative radiating group, என்னவா இருந்தாலும் சரி. உனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ரியலைஸ் பண்ணிட்ட. சரி வராங்க. We are not going to feel good. Nothing is going to be the same once they have arrived here. அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சா? Jump out of you. What's you? உன்னை விட்டு வெளியே வந்து உன்னையே நீ பார். நீ எப்படி பேத்தட்டிக்கா இருக்கேங்கிறது அப்புறம் தெரியும். வந்தாங்க நான் என்ன சொல்றது அப்படின்ட்டு நீ எவ்வளவு பேத்தட்டிக்கா இருக்க அப்படிங்கிறது அப்பதான் உனக்கு தெரியும். இந்த டைம்ல அவுட் ஆஃப் தி சிஸ்டம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ என்ன வேணாலும் இமேஜின் பண்ணிக்கோ. உன்னை நீ எப்படி உன்னை பாக்குற உன்னுடைய செல்ஃப் இமேஜை எவ்வளவு ஷார்ப்பா வேணாலும் வச்சுக்கோ. சோ 5th பாயிண்ட் என்ன சொல்லி கேட்டீங்கன்னா revision of your self image bracketல out of the body experience. revision of your self image வெளியில வந்துட்டு இது நான் கடைசியா அந்த மெட்டஃபார் எங்க கொடுத்தேன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆன என்னுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு கொடுத்தேன். he had his arm fractured. so fracture ஆன பிறகு பாத்தீங்க அப்படின்னா
அவனால ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட முடியாது. டிஸ்கஸ் அண்ட் ஜாவ்லின் அண்ட் ஷார்ட் புட்ல வந்துட்டு நல்ல சாம்பியனா இருந்தான். இந்த பையனுக்கு வந்துட்டு ஃபியூச்சர் வந்து அஸ்தமனம் ஆயிடுச்சு. சார் இனிமே என்னால ஷார்ட் புட் அந்த இதை தொடர முடியாது, அந்த அயன் பால தொடர முடியாது. I said who said? Who told you? சார் பிசியோதெரபிஸ்ட் தான் சொன்னார் சார். ஆவுக்கிட்ட பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் பிசியோ பண்றதுக்கு 6 மாசம் ஆகும், ஷார்ட் புட் தொடர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி. அந்த டைம்ல நான் அவங்ககிட்ட சொன்ன விஷயம் இதுதான். பிசியோதெரபிங்கிறது இருக்குன்னா சைக்கோதெரபி பத்தி நான் ஒன்று சொல்றேன். நீ ஒவ்வொரு தடவை பிசியோதெரபி போட்டு அந்த ஜெல் அவங்க அப்ளை பண்ணி அந்த மைக்ரோ எக்யூப்மெண்ட் வச்சுட்டு உனக்கு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது நீ என்ன பண்ற? 15 நிமிஷம் உனக்கு என்ன வேலை? ஒன்றும் அதை பாதுகாத்தா இருக்கும். கண்ணை முடிக்கும். கண்ணை மூடிட்டு இங்க இந்த பிசியோதெரபி நடக்கும்போது நீ ஒரு சைக்கோதெரபி பண்ண. கோ அவுட் ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உன்னை நீயா பாரு. இந்த இடத்துல நீ எப்படி இருக்க அப்படிங்கறத பாரு. அந்த டைம்ல நீ அந்த இடத்துல ஒரு பேஷண்டா உன்னை பார்க்காம, ஆமா பிராக்சர் ஆன ஒரு விக்டிமா உன்னை பார்க்காம, ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் நடந்த பிறகு இருக்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனா பாரு. ஒரு சாரி பிளஸிபோ எஃபெக்ட் மாதிரி ஒரு மில்கா சிங் ரேஞ்ச் கூட நீ விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோ. ஒரு செர்ஜியோ ஒலிவா மாதிரி உன்னை நீ விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோ. சோ அப்படி விஷுவலைஸ் பண்ண 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 என்ன ஆகும்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீ பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ வந்து பார்க்கும்போது உன்னுடைய சாய்ஸ். அப்ப இங்க பிசியோதெரபி நடக்கும்போது மைண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆகும். when you are able to see in here, you will be able to see in here. இங்க நீ எப்படி பாக்குறியோ அதான் அப்போலோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லிட்டு டென்னிஸ் வைட்லி அப்படிங்கிறவர் ஒரு சொன்னார். அப்போலோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ங்கிறது என்ன நான் சொல்லிடுறேன். they make a person தக்ஷன் சித்தார்த் நாளைக்கு ஃபுட்பால் விளையாடுறான்னு வச்சுக்கோம் ஒரு பெரிய ஸ்டேடியம்ல. சோ இந்த டேபிள் அவனை படிக்க வச்சு பயோ ஃபீட்பேக் எக்யூப்மெண்ட் ஃபுல்லா அவனுடைய செஸ்ட்ல, அவனுடைய ரிப் கேஜ்ல, அவனுடைய ஃபோர்ஹெட்ல, அவனுடைய ஸ்கால்ப்ல எல்லா இடத்துலயும் வச்சிருவாங்க. வச்சுட்டு ஹிப்னோதெரபி வாய்ஸ் பெரிய ஸ்டேடியம் 70,555 in attendance, gunshots and howling songs. ஃபுட்பால்ல ஹவுலிங் சாங்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு மாதிரி கத்துவாங்க. அந்த கத்துறது வந்துட்டு அது ஆந்தம் சொல்லுவாங்க. சாக்கர் ஆந்தம் சொல்லுவாங்க. அந்த ஹவுலிங் சாக்கர் ஆந்தம். அப்புறம் அந்த ஃபவுண்டைன் பைப்ஸ் just flushing out water and freezing off all the field and the grass is becoming softer and this wonderful ball, $1 million ball அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. very shiny இருக்கு, பளபளன்னு காத்து மாதிரி இருக்கு. அந்த பால் தான் ஆடுவாங்க. So that ball is given into your hand. The goalkeeper is first warming up with it and you are dribbling with it and now you are going to get into the field and you are tackling that person, you are tackling this person. இதெல்லாம் நான் சொல்ல ஒருவேளை இவன் கால்ல வந்துட்டு அந்த பேசிக் பூட்டை போட்டுட்டு ஓடினா இவன் உடம்புல என்ன மசில் ஃபயர் ஆகும் அது அந்த இடத்துல ஆகுது. It's called as Apollo experiment. Body is not moving. அவன் ஃபீட் என்ன, அவனுடைய கட்டவிரல் கூட 1 இன்ச் கூட நகர்றது இல்லை. ஆனா இவன் ஓடி விளையாண்டா என்ன மசில்ஸ் உள்ளுக்குள்ள என்ன மெம்பரேன்ஸ் ஃபயர் ஆகுமோ அதெல்லாம் ஃபயர் ஆகுது. That's a fantastic magic of subconscious mind. So இதுதான் அந்த இடத்துல நம்ம பண்றோம். என்னன்னா இவனுடைய வரானைய எப்படி நம்ம டீல் பண்றது, எப்படி இந்த ஃபிராக்சர் ஆன அந்த பையன் வந்துட்டு மைண்ட்ல எப்படி வேணாலும் உன்னை பார்த்துக்கோ, அதுக்கு லிமிட்டே கிடையாது அப்படிங்கிறப்போ இது 4 மாசம் சரியாதோ இல்லையோ இத 1.5 மாசத்துல ரெடி பண்ணி. You are seeing a classical example of a person recovering. அதான் அப்போலோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இதுதான் நீங்க அந்த இடத்துல பாருங்க. என்னது? Revise your self image and in the bracket I have asked you to write something. What is it? Out of the body experience. உன்னை நீ வேற மாதிரி பாரு. ஆனா இந்த 5 பாயிண்ட் வந்துட்டு இந்த நெகட்டிவ் ரேடியேஷனை ஹேண்டில் பண்றது மட்டும் இல்ல, லைஃப்ல எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணு. நம்ம சப்ளிமினல் கூட போடுது. எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணு. Again, 6th point. One more time he is getting into the coincidence. 6th point அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, conditioning the mind, subliminal, therapy இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆட்கள் நீங்க. So இதையும் இனிமே உங்க தெராப்பில இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. Like எத்தனை பேர் நெகட்டிவ் ரேடியேட்டிங் பர்சனா இருந்தாலும் I have a shield around me and that is not going to attack me அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The 6th point is condition your mind for a universal shield. I repeat, condition your mind for a universal shield. அந்த யூனிவர்சல் ஷீல்ட் அப்படிங்கிறது என்னது? அந்த நெகட்டிவ் ஆராவை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு உன்னை சுத்தி ஒரு ஷீல்ட். அதை நீ சப்ளிமினல்ல போட்டு நீ வாய்ஸா கேளு, இல்ல ஆல்பா லெவல்ல நீ மெடிடேட் பண்ணும்போது உன்னை நீ அந்த மாதிரி பாரு. அப்படி கண்டிஷன் பண்ண 2 நாளைக்கு முன்னாடி அப்பாவோட ஞாபகம் ரொம்ப ஜாஸ்தி வந்துச்சு. நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கு தெரியல. நான் காமிச்சிக்கல, யூஎஸ் பேட்ச்லையும் காமிச்சிக்கல, எம்எஸ்சி செஷன்ஸ்லையும் காமிச்சிக்கல. இன்ஃபேக்ட் இப்பதான் சொல்றேன், மித்ரா கூட தெரியாது, வீட்டில் இருக்கவங்க யாருக்கும் தெரியாது. I started receiving terrible.
எனக்கு இந்த பழசுல ஞாபகம் வந்துச்சு. ராமகிருஷ்ணா ஹாஸ்பிட்டல் அவர் படுத்திருந்தது, அவரை கடைசியா நாங்க பார்த்தது, அப்புறம் எங்க எதுவுமே சொல்லாம எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு. இட்ஸ் நாட் கெட்டிங் டு டீடைல்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சு. என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ டுடே இஸ் வென்ஸ்டே இல்லையா, மண்டே, எக்ஸாக்ட்லி ஆன் மண்டே. ஸோ வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், நான் பாட்டுக்கு விட்டுட்டேன். ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் போடணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும். ஐ ஆல்வேஸ் கீப் மைசெல்ஃப் என்கேஜ். ஏதாவது ஒரு பண்ணிட்டே இருந்தா மைண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்டேட்டஸ்ல போடுறது, ஒன்னா பாடி பில்டிங் வீடியோ, இல்லாட்டி நம்ம இங்கே பேசுற வீடியோ. இப்ப எனக்கு வந்துட்டு ஒரு இது கிடைச்சிருச்சு, நாளைக்கு ஸ்டேட்டஸ்ல ஃபுல்லா இந்த ஸ்பீச் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எதுவுமே என்னால் பண்ண முடியும். சப்ளிமினல் அப்படிங்கிறது எவ்வளவோ உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன், மறுபடியும் நான் எம்பசைஸ் பண்றேன். அவருடைய வாய்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு. அந்த வாய்ஸை வந்துட்டு கேட்டுட்டு அது கூட ஒரு 2-3 மியூசிக் புதுசா மியூசிக் போட்டு ஆட் பண்ணி அதை கேட்ட மியூசிக் பெரிய விஷயம். அந்த வாய்ஸையும் அந்த மியூசிக்கையும் கேட்டு மைண்ட் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா கண்டிஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பல தடவை நான் பார்த்துருக்கேன். ஆனா மறுபடியும் எங்கேயோ ஏதோ டெப்ரிஷியேட் ஆகுது எனக்கு. அதனால கொஞ்சம் புதுப்பித்தல் தேவைப்படுது. சம் ரெஜுனேஷன் இஸ் நீடட். மியூசிக் பயங்கரமான விஷயம். அந்த மியூசிக்கு கூட சேர்த்து அந்த வாய்ஸை சேர்த்து கேட்ட பிறகுதான் அடைஞ்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் I came, turns to the sense that he is not going to be here. His soul alone is going to be here. அப்படின்ற மாதிரி அந்த டேர்ம்ஸ், அந்த சென்ஸ்க்கு நான் வந்தேன். ஸோ பிருந்தா கீர்த்தனா இதை அடிக்கடி ஃபீல் பண்ணிருக்கலாம், நான் இதை அடிக்கடி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிசாஸ்டருக்கே அது அப்படி யூஸ் ஆகும்போது இந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப சாதாரணமாக யூஸ் ஆகும். ஸோ கண்டிஷன் யுவர் மைண்ட், பிகாஸ் நீங்க சப்ளிமினல் பிராக்டிஷனர்ஸ், அதனால இது வெரி லெவலில் யூஸ் ஆகும். Very quickly, all the 6 points. Number 1, be wary of your purpose. Number 2, get into the very center of the person and start elevating and appreciating the person, so that you will be apart and away from the negativity of the person. Second, revise the emotional pattern and make sure that you are having the control of the emotions. Both. What words will happen, and that's the best for the freedom. And the worst, என்னடா பெருசா நடந்துற போகுது, பயம் வரப்பெல்லாம் இது கேளுங்க, என்ன பெருசா நடந்துற போகுது, சோகம் இருக்கும் போது கேளுங்க. நீ ஒரு பெரிய சோகத்துல இருக்க, அந்த சோகத்துல நான் மீண்டு வர முடியும், இந்த கொஸ்டினை கேளுங்க. சரி, இந்த சோகத்துல இருந்தா என்ன ஆகணும், உங்க மைண்ட் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். என்ன ஆகுதுன்னா, என்ன இப்படி கேட்ட, ஐயோ என்ன இப்படி கேட்ட, என்ன ஆகும், என்ன ஆகும்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். சரி, கஷ்டமா இருக்கு, அப்புறம் என்ன ஆகும், ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா அப்புறம் என்ன ஆகும், அது மாதிரி தூக்கம் வராது. சரி, தூக்கம் வரல, அப்புறம் என்ன ஆகும், 5 நாள் 6 நாள் தூக்கம் வரலன்னா, ஒழுங்கா தூங்கலைன்னா சிஸ்டம் சரியா வேலை செய்யாது, ஒழுங்கா பசிக்காது, நம்ம ஒழுங்கா சாப்பிட மாட்டோம். சரி, ஒழுங்கா சாப்பிடல, என்ன ஆகும், அப்புறம் ஏதாவது காய்ச்சல் வரும். சரி, காய்ச்சல் வந்துருச்சு, என்ன ஆகும், அப்புறம் 4 நாள் சரியாயிடும். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த சோகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சரி, மறுபடியும் சோகம் இருக்கு, என்ன ஆகும் தெரியல, அவ்வளவுதான். இவ்வளவுதான் லைஃப். உருக்கி ஒண்ணுமே இல்லைங்கிற மாதிரி, ஆணியின் மாதிரி தான். So what worst will happen அப்படிங்கறத ஃபியருக்கு, சாரோக்கு, எல்லாத்துக்கும் கேளு. You will end up with nothing. So time will heal everything. அதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So 5th one, revision of the self-image. See yourself as the best version. And the last but by no means least, condition your mind. Yeah. Yes. Condition your mind for acquiring a universal shield against the negative aura of people. That's it. I'm done. Very well done, sir. Thank you so much, sir. Thank you. So, Kalpita, are you finding it convincing? Yes, sir. Absolutely, sir. Okay, fine. So, use பண்ணுங்க. இத பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. இப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன், என் வீடியோல எப்பவுமே நான் சொல்லுங்க. எந்த டைம்ல சொல்லுங்க? Sir, now 9:50 to 10 o'clock. You said address list out, sir. That person is abroad and calling the speaker to get the address of the office. அந்த டைம்ல, எஸ். சோ அந்த டைம்ல நீ என்ன கேக்குற, அதாவது இந்த 6ல வந்து எலெக்ஷன் தேவை. அந்த டைம்ல he has to see the out of the body experienceல பார்க்குற அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் ஆகும். எப்படி சொல்லி கேட்டீங்கன்னா,
அவன் பார்க்கும்போது சார் நீங்க பாசிட்டிவ் திங்கிங் சொல்ற ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, எனக்கு அட்ரஸ் கொடுங்க சார், சீக்கிரமா அட்ரஸ் ஏதாவது ஒரு இதில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்குற மாதிரி அவனுக்கு ஒரு பதில் கிடைக்கும். எப்போ இந்த அவுட் ஆஃப் த பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவன் யூஸ் பண்ணுறான். ஸோ அந்த ஒரு டெக்னிக் அதை யூஸ் ஏன்னா அட்ரஸை மறந்து வச்சுக்கிறது அவனுடைய தப்பு இருக்கு. ஸோ அவன் பெஸ்ட் செல்ஃப் இமேஜை விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த செல்ஃப் இமேஜ் அவனுக்கு சொல்லும். நீ முட்டாள் மாதிரி அட்ரஸை மறந்து வச்சுட்டு அவரே எடுத்துட்டு அட்ரஸ் உடனடியாக இருக்கு. டைம் கம்மியா இருக்கிற நேரத்துல மோஸ்ட்லி நீ உன்னுடைய கேஸ்ல பாஸ் அண்ட் யூன்னு சொல்லி சொன்னாங்க, அப்ப கேட்க அந்த கொஸ்டின் தான் யூஸ் ஆகும். வாட் வாஸ் வில் ஹேப்பன், ஏன் பயப்பட, என்ன நடந்தது, பெருசா என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. சி எதுவா இருந்தாலும் உன் நெத்தியில என்ன எழுதப்பட்டிருக்கோ அது நடந்ததான் தெரியும். நிவேல் கோடார்ட், NEVILLE GODDARD, யூடியூப்ல போய் நிவேல் கோடார்ட் அப்படின்னு மட்டும் அடிங்க. அந்த மனுஷன் பேசுறது கேளுங்க. He will give you surprises. How life life isங்கிறது தெரியும். நான் நிவேல் கோடார்ட் பத்தி ஒரு எக்ஸ்பிரசிவ் பிரசன்டேஷன் நான் கொடுக்குறேன். So நிவேல் கோடார்ட் says உன்னோட இமேஜினேஷன்ல தான் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. He says deep sleep meditation ஒன்னு சொல்லுவாரு. உன்னோட இமேஜினேஷன்ல நீ தெளிவா பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு என்ன நடக்கும்னு சொல்லுவாரு. அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனோட கிங் 1950ஸ்ல அவர் பேசின ரேடியோல பேசின ஆடியோஸ் எல்லாம் இப்போ ரீஃபர்பிஷ் பண்ணி ஒரு 2-3 மகராசனை யூடியூப்ல போட்டிருக்காங்க. சாப்பிடும்போது நான் கேட்டிருந்தேன், அப்படியே புதுசா பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி ஆயிடும், அப்படியே புதுசா இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் பண்ண மாதிரி ஆயிடும் அவருடைய மனசு. அதெல்லாம் சரியான ஆத்தர் அவங்க தான். இந்த ஏர்ல் நைட்டிங்கேல், நிவேல் கோடார்ட், நெப்போலியன் ஹில் எல்லாம் அவங்களாம் உலகத்துக்கு கிடைச்ச பிரைஸ்லெஸ் பீப்புள். பட் கமர்ஷியலா உலகம் மாற 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 அந்த ஜெம்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு. ஸோ நான் அவங்களை கெட்டியா பிடிச்சிருக்கு. டாக்டர் வேன் டயர், நிவேல் கோடார்ட், ஜிம் ரான், தென் ஜெர்னல் பத்தி பேசின ஜிம் ரான், தென் ஜாக் கேன்ஃபீல்ட், இவங்கெல்லாம் பெரிய ஆட்கள். ஏர்ல் நைட்டிங்கேல் இஸ் மை ஹீரோ. தி ஸ்ட்ரேஞ்சஸ் சீக்ரெட், ஸ்ட்ரேஞ்சஸ் சீக்ரெட் அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரே ஒரு கார்டு, ஒரு சின்ன கார்டுல நீ வந்துட்டு உன்னுடைய கோல் எழுதி வச்சுக்கோ, 30 நாள் தொடர்ந்து அந்த கோலை படிச்சுக்கிட்டே இரு. ஈச் டைம் அந்த கோலை படிக்க 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 நீ விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டே இரு. 30 நாள்ல ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணினா கூட பரவாயில்ல. அது அவர் சொன்னதான். So 30 நாள் 30 டே, டேக் தி 30 டே சேலஞ்ச். 30 நாள் பண்ண முடியல அப்படின்னா இன்னொரு 30 நாள் எடுத்துக்கோ, உனக்கு லைஃப் இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா ஒரு 30 நாள் அவர் சொல்ற மாதிரி மட்டும் நீ பண்ணிட்டீங்கன்னா மேஜிக் சத்தியமா சாத்தியம். ஃப்ரீலான்ஸா எந்த ஆபீஸ்லயும் போய் சம்பளத்துக்கு வேலை பார்க்காம 14 வருஷமா நான் இங்க நின்றுட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம். இதுக்கு மேல நான் இங்கே போக போறது, ஏன்னா அது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. இப்போ அது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. யூத் கார்பன் தனி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், எம்எஸ் ஈவினிங் செஷன்ஸ் தனி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன், மணிகண்டன் சுந்தரேசன் as a guest speaker தனி ஒரு 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 ஐடென்டிட்டி, கீனோட் ஸ்பீக்கர் தனி ஒரு ஐடென்டிட்டி, டாக்டர் மணிகண்டன் சுந்தரேசன் கவுன்சில் ஐடென்டிட்டி. இதெல்லாம் விட்டுட்டு போய் நம்ம விமர்சன வேலைக்கு மாநில சம்பளத்துக்கு நம்ம வாங்க சான்ஸே இல்லை. ஸோ அதான் அப்படி ஷேர் பண்ணி லைஃப் அப்படி கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ என்ன மாதிரி ஹாஃப் பேக்கர் இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள ஒரு ஆளுக்கே அது சாத்தியம்னா உங்களை மாதிரி ஆளுகளுக்கு அது எவ்வளவு ஈஸியாக யோசிப்போம். இதைத்தான் நான் எல்லா எம்எஸ் ஈவினிங் செஷன்ஸ் சொல்றேன். Yeah, first Sir, you said all these items for yourself. How did you forget your initials? ஐயோ ராமா, அப்படி இல்லடா. வீடியோ போடுறதே எவனும் பார்க்க மாட்டாங்க. எழுதுவோம் எழுதுவோம். பட் அதை விட ஃபாஸ்ட் அப்ரோச்சபிளா வந்து இப்போ யூடியூப் வீடியோஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு, பாட்காஸ்ட் அண்ட் பிளாக்ஸ் அப்படிங்கிறது பெரிய லெவலில் போயிட்டு இருக்கு. புக்ஸ் ரீடிங் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாயிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, எழுது. ஓகே, ரொம்ப முக்கியம். வாங்குறவங்க எல்லாம் வரிசையா போய் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிடுச்சு. Sir, we have this what will happen? The question we have.
That can work the other way also, around that also. So like, when we are supposed to complete an assignment and we feel lazy, he asks this question. He will அது அப்படியே கேட்டு அதனால என்ன பண்ணுது அசைன்மெண்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு what works will happen because it can reduce us to do the assignment. Absolutely. So again, that's another பயங்கரமான மெடிசன். Inducing factor, placebo effect அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் வேர்ல்ட் மெடிக்கல் சயின்ஸ்ல 85% டிசீஸ் கியூர் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைண்டிங் இப்போ வந்திருக்கிறது. மேக்ஸிமம் இந்த வாட் வர்ஸ்ட் வில் ஹேப்பன்ங்கிற क्वेश्चन ரியலிஸ்டிக்கா உங்களை பல சோகங்கள்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வரும். என்ன ஆயிடும் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு பெரிய क्वेश्चन. அது வந்து யாரும் எமர்ஜென்ட்டா பண்ணல, பட் என்னுடைய அனுபவத்தை நான் சொல்றேன். நிறைய இடத்துல என்ன காப்பாத்தி, அதாவது நான் என்ன காப்பாத்திக்கிட்டேன்னு சொல்றேன். அது நான் அப்படி பண்ணி ஓகே you need to remember exactly at which time you need to ask that question. That's the key here. Point என்னன்னா psychological strength and leadership learningல முக்கியமான மேட்டர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இத்தனை சொல்யூஷன் இருந்தாலும் முக்கியமான கருத்துல அந்த சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் மறந்து போயிடும். எந்த ஒரு பர்சன் அதை கரெக்டா ஸ்டாக்ல வச்சு ஒரு டைரியிலயோ இல்லை ஒரு ஐடியா பேட்ல எழுதி வச்சு என்னுடைய ஐடியா பேட் தான் என்னுடைய பைபிள், என்னுடைய பகவத்கீதை, என்னுடைய குரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ஐடியா பேட் உங்களுக்கு நான் கொண்டு வருவேன். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஐடியா பேட் எழுதுவீங்க. ஐடியா பேட் எப்பவுமே உங்ககிட்ட இருக்கு. 6 வருஷம் கழிச்சு 7 வருஷம் கழிச்சு let's say 2027 2028 when you are into college or when you are into an occupation, டக்குனு ஐடியா பேட் ஷெல்ஃப்ல ஆர்கைவ்ஸ்ல போய் ஐடியா பேட் எடுங்க from the what August 25th 2021 மணியிலிருந்து எமர்ஜென்சி டிசிஷன் அந்த அதை சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிற அந்த யூஸ் ஆகும். What a great way of living. So அப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்னா you are one of the top 1% of the entire world. Top 1% of the entire world. உலகத்தில் இருக்கிற டாப் 1% நீங்களும் ஒரு ஆள். பட் இன்னைக்கு என்ன கேர்ட்ஸ் சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, விருதா வந்து ஓகே ஹவு டு ரெடியூஸ் மை ஸ்டாப் அப்படிங்கிறது விருதா தெரியும். யதார்த்தமா போய் யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணும் ஹவு டு ரெடியூஸ் ஸ்டாப். ஆன்சர் இல்லாததும் ஒரு கேர்ஸ் இருக்கு. எக்கச்சக்கமா சாய்ஸஸ் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் இருக்கிறதும் ஒரு கேர்ஸ். இப்ப யூடியூப்ல பெரிய பிரச்சனையா தான், விக்கிபீடியால பெரிய பிரச்சனையா தான், கூகுள்ல பெரிய பிரச்சனையா தான். எவனை பேசுறது, எவனை கேட்கறது, எவனை பார்க்கறது. அதான் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒரு பையன் அந்த போன் எடுத்து உள்ள போறான், அவன் கிணறு நினைச்சிட்டு உள்ள போறான், ஆனா கடல் அவன் அடிச்சுட்டு போயிடு. எங்கெங்கயோ போயிடலாம், ஏதோ வீடியோ பாக்குறான், கடைசியில வந்துட்டு லேர்னிங் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில 20 நிமிஷத்துல ஏதோ ஒரு மியூசிக் கேட்டு டான்ஸ் ஆடிருக்காங்க. அப்ப என்னடா எங்கடா வந்தீங்க? டெக், இ ஷாப்பிங், இ காமர்ஸ், இ ஷாப்பிங், அமேசான், ஃபிளிப்கார்ட்ல தெளிவா ஒரு விஷயத்த வாழ்க்கை அந்த மாதிரி தான்டா. தெளிவா ஒரு விஷயத்த இந்த ப்ராடக்ட் தான் அப்படின்னு நீ போய் என்னைக்காவது ஒரு நாள் கரெக்டான டெசிஷனை 6 நிமிஷத்துல 10 நிமிஷம் எடுத்திருக்கியா? அது வந்து நேவிகேட் பண்ணி எங்கேயோ கொண்டு போயிடும். கஸ்டமர்ஸ் ஆல்சோ பாட் திஸ், அடவே இது நல்லா இருக்கு உள்ள போ. கஸ்டமர்ஸ் ஆல்சோ பாட் திஸ், அடவே இது சூப்பரா இருக்கு உள்ள போ. and take the review of this அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவனோ ஒரு ஹீரோ வந்து வின்னர் அவர் சூப்பர் ரிவ்யூ நம்ம அப்படின்னு உள்ள சார் கடைசியில சக்தி ஒழுங்கு போய் கடைசியில எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சோம், என்னுடைய ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு நவராஸ் வாங்கணும். அது மட்டும் இல்லாம அதை தவிர எல்லாத்தையும் தேடிட்டு இதெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு வாழ்க்கை. நிறைய விஷயத்தை வாங்க வைக்கிறாங்க. அவன் நீ கிளிக் பண்ற ஒவ்வொரு கிளிக்கும் அவனுக்கு காசு, நீ பாக்குற ஒவ்வொரு மெசேஜுக்கும் அவனுக்கு காசு. எவனோ சந்தோஷமா பழச்சிட்டு இருக்கா, நீ 150 ரூபாய்க்கு வாங்கணும்னு நினைக்கிற ப்ராடக்ட் 2 மணி நேரம் ஒரு டைம் வச்சுக்கோ. So we choose the order. Okay, Vrinda is speaking. Everybody say bye to her. Bye, Bindaka. Expect getting in life and live strong. Bye, ka. Expect great things in life and live strong. Wonderful. சரி நான் போன் எடுத்துக்கமா, வீட்டுக்கு போய் நான் போட்டு வச்சுக்கிறேன். Bye, thank you. Bye. Bye, friends. Expect Bye. Thank you. Bye, friends. Bye. Sorry, Kamal. So that's it for today. Any more questions?
first one, sir, people criticism, sir. Do we have any difference between gossiping and people criticism, sir? No, gossiping sometimes is harmless. You know, when you speak about a person, when you speak about something which is not going to be wounding for somebody, then it is also a gossip. But gossip விட ரொம்ப poisonous ஆனது people criticism. So gossip அப்படிங்கிறது என்னது? So let's say for example, நீ ஒரு phone sleeve இருக்கு, இந்த phone sleeve நல்லா இல்ல, நான் இப்படி பார்த்தேன், அப்படி பார்த்தேன், அந்த ஒரு வெப்சைட்ல இப்படி பார்த்தேன், அது சரியில்லை, இது சரியில்லை. So இங்க you are not harming anybody, but yet it is a gossip. But people criticism என்ன அப்படின்னா, you are speaking about members, you are speaking about persons, you are speaking about personality, you are harming somebody and you are sending transverse negative vibration to the respective person. So gossiping is sometimes harmless. So there is a difference. Okay, sir. Thank you, sir. Right. Yes, good person. Sir, you have said the 6 ways to develop positive thinking, no, sir, from the negative people. Sir, in this 6, sir, which one is very important, sir? All the 6 are important, but I would like to say What works? revision of your self-image and revision of your emotional pattern and what worse will happen. அப்படிங்கிற அந்த question. இது 3 out of the 6 are very, very important. Okay, sir. But condition your mind to use all the 6. Yes, sir. Sir, it's for my friend. Yeah. Sir, it's for my friend, sir. I would be saying everything to my friend, sir. So he would be having some, like, he would be speaking about negative people, sir. In our school also he would be speaking to me also about these kinds of people, sir. Today, as you said about in the task sheet, you said about how to feel. In the task sheet you said, no, sir, how to feel, how to how to take sir, yes, sir, how to handle negative vibes, no, sir. Sir, so that I called him and told, sir, he told that just tell to me also, sir, so that I asked. Yeah. So if possible, நாளைக்கு அல்லது நாளைக்கு எடிட் பண்ணி 2 பார்ட்டா போடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அத அவனுக்கு கூட அனுப்பி அவன் பார்க்கணும். Okay. Okay. Good. Sir, computer. Okay, right. Good evening, auntie. Good evening, auntie. Any more questions? No, sir. Okay, so in that case, expect great things and live strong. So the members of the online format, let's go. Okay, so Kalpita Sri, Guru Prasanna, Sivyadithan, Natish, Pratisha, and Balaji. Expect great things and live strong, and see you tomorrow. Tomorrow we will have Guru Prasanna and Sanjay Bhaskar's presentation, and then we will have the new activity which I will speak about tomorrow. Bye. Bye. Bye, Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, friends. Expectating some friends. Bye, friends. Bye. Bye, sir. Bye, friends. Hey, you don't do that over this.